آئیے آج شام اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے کلام مقدس کی طرف رخ کریں۔ آج ابھی ہم نے خدا کے حضور میں یہ گایا، یہ آندھیاں یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے، تاریکیاں اور دہشتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے، دکھ سہتا جا اور بڑھتا جا، مسکاتا جا اور گاتا جا، مایوسیاں اور دہشتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ پادری ہسکیل صاحب کا خوبصورت گیت۔ ان آندھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تاریکیوں کا، ان دہشتوں کا، مایوسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قوت کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آج اسی قوت کے تعلق سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کے زندہ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیے، رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، اس کا 9واں باب، رسولوں کے اعمال کی کتاب 9واں باب، اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، اور پادری شہزاد صاحب ہمارے پاس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانے میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ آمین آمین۔ کلام کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا، اس میں آپ نے سنا کہ ساؤل جو پولوس ہے، جس کا نام پولوس بھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کو پکڑواتا، گھسیٹتا اور ان کو قتل کرواتا تھا۔ لیکن ایک روز اس کی ملاقات، اس چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، ایک روز اسی کام کو کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ یہ مسیحیوں کو پکڑوائے اور قتل کروائے، اور اس سبب سے وہ بڑا خوش تھا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ لیکن اس روز کیا ہوا، جب یہ سفر کر رہا تھا تو راہ میں خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی۔ آمین۔ اور جب خدا سے ملاقات ہو گئی تو خدا نے اس سے کہا، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سو خداوند نے اسے خدمت کرنے کے لیے بلایا، اور 3 روز تک اس نے نہ کھایا نہ پیا، اور خداوند نے ایک شخص کو رہنمائی دی، حنانیہ نام، اور جو ہی حنانیہ اس کے پاس پہنچا، حنانیہ نے اس پر ہاتھ رکھے، پولوس جو ہے، ساؤل جو ہے، وہ روح القدس سے بھر گیا، اس کی آنکھوں سے چھلکے اترے، اور اس کے بعد کا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا، لکھا ہے، اور وہ کئی دن تک ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب وہ یہ کام کرنے لگا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو یہودی اس بات سے حیران تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک ایسا شخص جو مسیح کا مخالف ہے، وہی اب اسی دین کی منادی کرتا ہے، اب وہی شخص جو ہے اسی یسوع کی منادی کرتا ہے۔ جو لوگ یسوع کا نام لیتے تھے، یہ تو ان کو پکڑواتا اور مرواتا اور قتل کرواتا تھا، لیکن وہ حیران تھے۔ اور جب وہ یہ کام کر رہا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا، اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی۔ ساؤل کو کب قوت حاصل ہوتی گئی؟ جب وہ کلام میں لکھا ہے کہ عبادت خانوں میں جا کر منادی کرنے لگا۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان بھی یہی ہے، اور قوت۔ میں اور آپ سب قوت چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے گایا، یہ آندھیاں یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ وہ حالات جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، ہم ہر روز بائبل مقدس پڑھتے ہیں، ہم اس بات کی خدا سے خواہش کرتے ہیں، خداوند ہمیں قوت دے، ہمیں طاقت دے، لیکن بہت کم ہمیں اس کا تجربہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی بات کے تعلق سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ عبادت خانوں میں جا کر منادی کرنے لگا، اور لکھا اس کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی۔ یہ ہے وہ کنجی، یہ ہے وہ بات۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم گواہی نہیں دیتے، ہم منادی نہیں کرتے۔ دعا کرنا اچھی بات ہے، ایک مسیحی کے لیے یہ ضروری باتیں ہیں کہ وہ دعا کرے، وہ کلام پڑھے،
लेकिन जितना जरूरी उसके लिए यह है कि वो दुआ करे, कलाम पढ़े, उतना ही जरूरी उसके लिए यह है कि वो मुनादी करे, वो गवाही दे। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज लोगों की अगर आप हालत देखें तो वो पादरियों के पीछे ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। पादरी साहब आप हमारे लिए दुआ कर दें, हमारा ये मसला है, हम इस बात के लिए चाहते हैं आप दुआ करें, हम इस बात के लिए परेशान हैं, हमें ये मुश्किल है, हमें ये परेशानी है। वो दुआएं करते हैं, खुद भी करते हैं और पादरी साहबान के पास भी जाकर दुआएं करवाते हैं, लेकिन उन्हें कुव्वत का तजर्बा नहीं हासिल होता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी मुनादी नहीं करते, वो खुद भी गवाही नहीं देते। कलाम का ये हिस्सा हमें बताता है पौलुस जो है, साउल जो है, जब वो मुनादी करता है तो उसको कुव्वत हासिल होती है। आप पादरी जस्टिन साहब ने बारहा इस बात का अपने पैगामात में जिक्र किया है, पादरी शहजाद साहब, कि जब हम घरों से निकलते हैं इंजील की खिदमत के लिए, बारहा आप यकीन माने कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, हमें भी ऐसे ही हालात का सामना होता है जिन हालात का आप सामना करते हैं। लेकिन जब हम घरों से निकलते हैं ईमान से खिदमत के लिए और जाके मुनादी करते हैं, मसीह की गवाही देते हैं, लेकिन जब हम वापस लौटते हैं तो वैसे नहीं लौटते जैसे हम गए थे। क्यों पादरी साहब? हम वैसे नहीं लौटते, हम खुशी करते हुए, शादमानी करते हुए लौटते हैं कि खुदा ने आज हमें बरकत बख्शी है, आज खुदा ने हमें एनर्जाइज किया है, आज खुदा ने हमें स्ट्रेंथ दी है। क्यों? कि हमने गवाही दी है। गवाही में कुव्वत है, गवाही में कुदरत है, और ये मसीह की गवाही है। ये इस बात की गवाही नहीं है कि फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे कुछ भी नहीं होता। बारहा लोग जब बीमार होते हैं, अगर उन्हें किसी डॉक्टर से शिफा मिल जाए और वो अच्छा इलाज करे तो हम डंडोरा पीटते हैं, इस बात का चर्चा करते हैं, आप फलां डॉक्टर के पास जाएं, वो जब आपका इलाज करेगा तो आप यकीनन अच्छे हो जाएंगे। हम चर्चा करते हैं, और हमारी जब कोई बात को नहीं मानता हम नाराज भी हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था अगर आप उस डॉक्टर के पास जाते तो आप ठीक हो जाते, आप नहीं गए, आप इसलिए बीमार हैं। लेकिन हम इस बात की मुनादी नहीं करते, आप उस यीशु के पास आए जिस यीशु ने मुझे शिफा दी है, आप उस यीशु के पास आए जिसने मुझे निजात दी है, जिसने मुझे रिहाई दी है। हम इस बात का चर्चा नहीं करते, इसलिए हमें कुव्वत भी हासिल नहीं होती। जब हम यहाँ स्टेज पर आते हैं, आप यकीन मानेंगे आसान बात नहीं है। आज सुबह जब मैं उठा तो एक अजीब तरह की मायूसी और बेदिली का हमला था, और मैं इस बात के लिए हैरान था। मुझे ऐसा अपने अंदर महसूस हो रहा था कि आज बेटा तू ही कलाम से खिदमत करेगा, और मैं अपनी हालत से भी परेशान था कि खुदा ये क्या है। मैं जब ब्रश कर रहा था तो ये सारी बातें मेरे अंदर चल रही थी, और बहुत देर बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब पादरी साहब ने मुझे इस बात के लिए हुक्म किया कि भाई आपने कलाम से खिदमत करनी है। मैंने इनको रिप्लाई किया, ओके ब्रदर, प्लीज आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और उस तमाम हालत पर हम कलाम के वसीला ही से गालिब आते हैं कि हमें मसीह की मुनादी करनी है। और जो ही मैं इस जज्बे से भर गया, मैंने उस मायूसी को, नाउमीदी को डांटना शुरू किया, तो मैं बिल्कुल आज़ादी पा गया उस तमाम माहौल से। लेकिन होता क्या है कि जब हम मुनादी नहीं कर रहे होते, जब हम मसीह की गवाही नहीं दे रहे होते, तो हम मनफी बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, हम ऐसी बातों में घिरे रहते हैं। आपको वो 10 लोग याद हैं जिन्होंने आकर मनफी रिपोर्ट दी थी मूसा को? गिनती की किताब 13वें बाब में ये वाकया मंदर्ज है। मूसा ने 12 लोगों को कनान के मुल्क में भेजा कि वो जाएं और उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आए और हमें रिपोर्ट दें कि वो मुल्क कैसा है, और वहां का फल भी लेते आए। लेकिन जब वो 12 लोग वापस आए, 12 में से 10 लोगों की अगर आप बातें वहां पर पढ़े तो खुदा गजबनाक होता है कि ये कब मुझ पर ईमान लाएंगे। मनफी बातें जब हम करते हैं तो खुदा गजबनाक होता है, इसका मतलब हम ईमान नहीं रखते खुदा पर। ऐसा ही लिखा है कि ये कब मुझ पर ईमान लाएंगे। आप घर जाकर उस वाक्य को जरूर पढ़िएगा। और वो 10 लोग ऐसी मनफी बातें करने लगे कि वो लोग जो है जब्बार हैं, जब्बारों की नस्ल से हैं, हम अपनी नजर में और उनकी नजर में टिड्डे हैं। काश हम मिस्र में मर जाते, काश हम मिस्र से ना निकाले जाते। खुदा हमें क्यों निकाल लाया, मूसा हमें क्यों निकाल लाया। उन्होंने मनफी बातें की, लेकिन 2 लोग उन्होंने मुस्बत बातें की। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमारी खुराक होंगे। आमीन।
जब हम मुनादी नहीं कर रहे होते तो हम मनफी बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं ये कैसे होगा, पता नहीं कब होगा, इसलिए हमें कुव्वत का तजर्बा भी नहीं होता। क्या वो लोग वाकई 2 लोग जो यशवा और कालिब थे, क्या वो वाकई कद में उन जब्बारों से छोटे ना थे? यकीनन छोटे थे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने इकरार किया। अब्राहम ने ईमान में मजबूत होकर खुदा के वादे का यकीन किया। और इब्रानियों के 11वें बाब में अगर पढ़े तो वहां लिखा है कि उसने इकरार किया। जब हम इकरार करते हैं, जब हम मुनादी करते हैं, जब हम गवाही देते हैं, तो हम अपने मुंह से जो कुछ निकालते हैं वही होता है। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, खुदा ने हमारे कलाम के अंदर बरकत रखी है, कुव्वत रखी है। जब हम इकरार करते हैं तो हम कुव्वत पाते हैं। पौलुस की आप जिंदगी देखें तो किस कदर दुख और मसाइब का सामना करता है, लेकिन तो भी खुशी और शादमानी से भरा रहता है। कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। वो सब कुछ कर सकता है, और मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? मैं और आप भी सब कुछ कर सकते हैं उस ताकत से, उस कुव्वत से जो मसीह हमें बख्शता है। लेकिन ये कुव्वत हमें किस तरह से हासिल होती है? कलाम में लिखा है कि साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई, वो मुनादी करता चला गया। जब हम मुनादी नहीं करते तो आप यकीन माने कि हम लाइन में लगे रहते हैं, और हमारा मसीही चाल चलन भी लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो देखने लायक नहीं होता। हम बहुत से नित नए फैशनों के अंदर घिर जाते हैं। आजकल तो सेल्फियों का बड़ा रवाज है। आप यकीन माने मुझे दुख होता है, अव्वल तो मैं व्हाट्सएप को यूज़ ही नहीं करता, ऐसी चीज़ों को बहुत कम, ये नहीं कि करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मसरूफियत के बायस बहुत कम इस्तेमाल कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को ऑन कर लें तो हर शख्स आपको खुद अपनी तस्वीर ही लेता मिलेगा। उसका ध्यान किस तरफ लगा हुआ है? उसने अपना ध्यान अपनी ज़ात के ऊपर लगाया हुआ है, ना कि मसीह की तरफ। हम किस तरफ चल रहे हैं? हम किस तरह के मसीह? फिर हम कहते हैं कि हमें कुव्वत का तजर्बा नहीं होता, खुदा क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता? हम दुआ भी करते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन कुव्वत का तजर्बा नहीं होता। हम गुमराह हो जाते हैं। जब हमने आगाज़ किया, जितने यहाँ पर मौजूद हैं हम में से हर एक को यहाँ पर नई ज़िंदगी का तजर्बा है। जब हमने आगाज़ किया, क्या वो सरगर्म ना था? क्या हम रूह से मामूर ना थे? लेकिन वक्त के साथ चलते चलते हमें जब समझ आई, हम खुद को ये समझना शुरू हो गए कि अब हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ है, तो हमने खादमों में इम्तियाज करना शुरू कर दिया। ये खादिम अच्छा है, ये कम अच्छा है, और ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। हमारा ध्यान हट जाता है, फिर हम चर्च से कम राब्ता करते हैं, हमारी हाजिरी भी चर्च में कम होना शुरू हो जाती है, हम इबादत में कम जाना शुरू करते हैं, और हम अपने घरों ही में दुआया जिंदगी का आगाज करते हैं, और वो भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाती है, और हम गुमराह हो जाते हैं और आम लोगों की मानंद दिखाई देते हैं। लोगों को तजर्बा नहीं होता और वो इन बातों में फंसे रहते हैं कि क्यों हमें हर रोज कुव्वत का तजर्बा नहीं होता। आप पादरी जसवंत साहब को देखते हैं, यकीनन आपको देखकर अच्छा लगता है कि यार पादरी साहब के पास ही बैठे रहे, ये बंदा ईमान से भरा हुआ है। जब भी आप उनके पास बैठेंगे आपको ईमान की बातें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो हर रोज गवाही देते हैं, वो हर रोज मुनादी करते हैं। इसका तजर्बा मैं और आप भी कर सकते हैं। आमीन। मसीह ने हमें इस बात के लिए हुक्म किया है। हमें क्यों मुनादी करनी है? क्योंकि मसीह ने कहा है जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। ये हुक्म है मेरे और आपके लिए। हमें सिर्फ दुआ और कलाम ही नहीं पढ़ना, ये 2 काम ही नहीं, बल्कि मुनादी भी करनी है, मसीह के हुक्म को भी मानना है, रूहों को जीतना है। खुदा ने पादरी साहब से पिछले दिनों कलाम किया कि खुदा हमारी कलीसिया को बढ़ाएगा। आमीन। और भेड़ों से भेड़ें पैदा होती हैं, मैं और आप भेड़े हैं, ये हमारा काम है। और रूहों को जीतना, लोगों को लाना, उनको कायल करना, उनको बताना, पादरी साहब का काम तो है, लेकिन मेरा और आपका भी है। आमीन। अगर हम अपनी जिंदगी में कुव्वत का तजर्बा करना चाहते हैं तो हमें ये सब काम करने पड़ेंगे, इसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। हमें उसी के हुक्म की तामील करनी है। जब हम मुनादी कर रहे होते हैं, जब हम गवाही दे रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे जहन में ये होती है, अब मैंने इस शख्स को चूंकि मसीह का कलाम सुनाया है तो इसलिए मुझे मोहतात रहना है। जब हम मसीह की गवाही देते हैं तो हम मोहतात गुफ्तगू करते हैं। जब हम मसीह की मुनादी करते हैं तो हम मोहतात होते हैं अपने चाल चलन में, अपने पहनावे में, अपने उठने बैठने में हम मोहतात होते हैं। लेकिन जब हम ये काम नहीं कर रहे होते और ये सभी काम हम कर रहे होते हैं, हमारी गुफ्तगू भी ठीक नहीं होती, हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना भी ठीक नहीं होता। इसलिए ज़रूर है कि हम मसीह के हुक्म आज़म, इरशाद आज़म की तामील करें। आप बाइबल मुक़द्दस में 2 दरियाओं के ताल्लुक से पढ़ेंगे, बहुत मशहूर हैं, बहरा मुर्दार और यरदन। बहुत खूबसूरत मिसालें बाइबल मुक़द्दस में मंदरज हैं। ये बहरा मुर्दार वो दरिया है
جس میں پانی جو ہے وہ یردن سے آتا ہے اور آگے کہیں نہیں جاتا. بحر مردار، ڈیڈ سی اس کو کہا جاتا ہے. ایسا سمندر جو ڈیڈ ہے، جس میں لائف نہیں، اس میں زندگی نہیں، اس کا پانی کڑوا ہے. اس میں جتنا پانی آ رہا ہے سوائے بخارات کے اور کچھ نہیں نکل رہا. 1300 فٹ نیچا ہے سطح سمندر سے بھی 1300 فٹ. اس میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ بخارات کے راستے سے اڑ رہا ہے. آج میں اور آپ بہت سا کلام سنتے ہیں، اگر ہم اس کو آگے ڈلیور نہیں کرتے تو یسوع نے کہا جو اس کے پاس ہے وہ بھی لے لیا جائے گا. محتاط ہونے کا وقت ہے، احتیاط کرنے کا وقت ہے. بحر مردار کا پانی میں نے بتایا کڑوا پانی ہے. لوگوں کو نجات کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی بحر مردار کی مانند گزارتے ہیں تو ان کی زندگیوں کی کڑواہٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی زندگیوں میں بڑبڑاہٹ ہوگی، نہ شکراپن ہوگا، اور وہ مسیحی تو ہوں گے، وہ کہتے بھی ہوں گے کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن کڑواہٹ سے بھرے ہوئے، بڑبڑاہٹ سے بھرے ہوئے، بے ایمانی سے بھرے ہوئے. بحر مردار میں آپ جو کچھ بھی پھینکیں گے وہ نیچے نہیں جائے گا، وہ اوپر آ جائے گا. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنے کوئی راز کی بات کریں، وہ اس بات کو گل دے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ بات میں نے اس شخص سے کیوں کی؟ آپ سٹ پٹائیں گے، آپ افسوس کریں گے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. محتاط ہو ایسے شخص سے جس کی زندگی بحر مردار کی مانند ہے، جو صرف اپنی زندگی میں ریسیو کر رہا ہے اور ڈلیور نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ یردن کے تعلق سے دیکھیں تو دریائے یردن جو ہے یہ شام کا ملک جو ہے، اس میں سے 4 دریاؤں سے مل کر ایک دریا بنتا ہے جسے ہم یردن کہتے ہیں. یہ دریا 2 جھیلوں میں سے گزرتا ہوا بحر مردار میں گرتا ہے. اس میں سے پانی اوپر سے آتا ہے، ایک جھیل میں گرتا ہے، اس جھیل سے پانی نکلتا ہے تو دوسری جھیل میں گرتا ہے اور وہاں سے نکل کر بحر مردار میں. اس میں زندگی رواں دواں ہے، پانی کی ترسیل جاری ہے. ایک ایماندار جب وہ پیغام کو سنتا ہے چرچ سے یا خدا کے حضور سے کوئی پیغام رسیو کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ آگے اس پیغام کو بیان کرے. اگر وہ اس پیغام کو رسیو کرنے کے بعد ڈلیور نہیں کرتا تو وہ اس کی زندگی بحر مردار کی مانند ہے. مسیح کا یہ حکم رسولوں کے لیے صرف نہیں تھا، نبیوں کے لیے نہیں تھا، مبشروں کے لیے نہیں تھا. یہ ہر ایک مسیحی کے لیے، یہ ہر ایک مسیحی کے لیے. ہر وہ شخص جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، مسیح کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ مانا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ مسیح کی گواہی دے. جو کچھ اس نے رسیو کیا ہے وہ آگے بیان کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی زندگی خطرناک مقام پر ہے. دریائے اردن میں جو کچھ بھی آپ پھینکیں گے وہ نیچے چلا جائے گا. ایسے ایماندار سے جب آپ اپنے راز کی بات کریں گے وہ کسی سے بیان نہیں کرے گا، وہ اپنے تک رکھے گا اور آپ اس سے اور باتیں شیئر کریں گے، آپ کو برکت ملے گی. لیکن ایسا شخص جس کی زندگی کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا منادی کریں. پالوس کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ وہ یہ ثابت کرتا رہا کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے. پھر میں اور آپ کیا منادی کریں؟ کیا مجھے اور آپ کو سامری عورت کی مثال یاد نہیں؟ اس نے کیا منادی کی؟ جب یسوع سے باتیں کرنا شروع کی تو باتوں کے ختم ہونے پر وہ بھاگ گئی گاؤں میں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگی آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. میں نے اور آپ نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. مجھے اور آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے، دعا کے ساتھ دعائیں کریں، دعا سے آغاز کریں کہ خدا ہم کیسے آغاز کریں، ہم کیسے منادی کریں، ہم کیسے گواہی دیں. اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دی. مجھے آپ کو بھی گواہی دینی ہے، آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے مجھے نجات دی. بائبل میں مندرج لوگوں کا ذکر کریں کہ خدا نے ان کی زندگی کے اندر کیسا کام کیا. وہی کام خدا آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. جب آپ اس طرح سے گواہی دیں گے تو وہ لوگ بھی مسیح کے پاس آ جائیں. آمین. لیکن ایک یہاں اور محتاط ہونے کی بات یہ ہے کہ گواہی دینی ہے، تعلیم نہیں دینی. تعلیم دینے کے لیے لوگ مقرر کیے گئے ہیں. تعلیم میں اور گواہی میں دونوں باتوں میں فرق ہے. تعلیم دینے کے لیے استاد ہے. آج یہ افسوس کا مقام ہے کہ بتھیرے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو توبہ کرتے اور ایک دم سے استاد بن جاتے ہیں، سیکھتے بھی نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل کے تعلق سے وہ شاگردوں کے ساتھ رہا، انڈر لیڈرشپ وہ خود بھی رہا. جو لوگ لیڈرشپ کے نیچے نہیں رہتے، لیڈرشپ کے نیچے رہ کر نہیں سیکھتے، وہ تعلیم بھی نہیں دے سکتے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم منادی کریں،
हम जाएं, निकले और रूहों को जीते और उनको बताएं कि यीशु ही मसीह है, उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उसने मुझे निजात दी है, उसने मुझे रिहाई दी है। ये वो तबीब आज़म है जो हर तरह की बीमारियों को दूर करता है। ये वो तबीब आज़म है जो लाइलाज बीमारियों को दूर करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। फिर हम और भी कुव्वत से भरते चले जाएंगे। और पौलुस की जिंदगी का आप तजर्बा करें। पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत लिखा है, मगर खुदावन मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब कौमें सुन लें, और मैं शेरों के मुंह से छुड़ाया गया। अभी हमने पढ़ा, पौलुस ये कहता है कि खुदा मेरा मददगार था, खुदा ने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पूरी मुनादी की जाए, और खुदा ने मुझे शेरों के मुंह से छुड़ाया। हमें और ताकत का और कुव्वत का तजर्बा उसी वक्त होगा जब हम मुनादी करेंगे, जब हम गवाही देंगे। जरूर है कि मैं और आप गवाही दें। फिर कलाम में लिखा है कि हम भी शेरों के मुंह से छुड़ाए जाएंगे। ये शेर किसी भी सूरत में आ सकते हैं, फैमिली में, मियाँ बीवी के झगड़े की सूरत में, नाफरमान बच्चों की सूरत में, तंगदस्ती की सूरत के शेर आ सकते हैं। मैं और आप छुड़ा लिए जाए। आमीन। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।